ଯେଉଁ କ୍ଷଣଟିରେ ସତେଅବା ସବୁକିଛି ଖରାପରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ପରି ପ୍ରତୀୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କ୍ଷଣଟିରେ ସତେଅବା ସବୁକିଛି ଖରାପରୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା ପରି ପ୍ରତୀତ ହେଉଛି, ଠିକ ସେହି କ୍ଷଣରେ ହିଁ ଆମେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବିଶ୍ୱାସର ପରିଚୟ ଦେବା ଏବଂ ପରମ କରୁଣା ଯେ ଆମକୁ କଦାପି ଛାଡି ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଜାଣି ରଖିବା। ମାଙ୍କର ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣୀ ମାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଓ ପ୍ରେମ ଲାଗି ଅଭିଶା କର, ଏଇ ଅଭିଶା ହିଁ ସହିବା ଲାଗି ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ବାଣୀଟି ଆଜି ଜନ୍ମଜୟ ଭାଇ ପଠେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିର୍ଭରତା ବିଷୟରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ନିଜର ନିର୍বোଧତାଟି ବିଷୟରେ ବିଚାର କର। ମାଙ୍କର ଏ ହେଉଛି ବାଣୀ। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ଆମେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି ଏହି ବାଣୀ ଗୁଡିକ ପଠନ ସହିତ। ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ତଥା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି କ୍ଷଣ ନୀରବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଆବୃତ୍ତି ସହିତ। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀର ଉଚ୍ଚାରଣ ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 136। ଆଜିର ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଭଦ୍ରକରୁ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ରେଣୁବଳନାଥ ଅପାଙ୍କୁ। ଅପା ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବରେ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦେବୁ। ସମସ୍ତେ ସାଇଲେନ୍ସ ହେବା। ମା 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 Ma. Savitri, Book 2, The Book of the Traveler of the Worlds, Canto 6, The Kingdom of the Little Life. Here first she crawled out from her cabin of mud, where she had lain inconscient, rigid, mute. Its narrowness and torpor held her still. A darkness clung to her, uneffaced by light. There near to touch, redeeming from above, the upward look was alien to her light, forgotten the fearless godhead of her work. Renounced was the glory and felicity, the adventure in the dangerous fields of time. Hardly she availed, wallowing to bear and live. A wide unquest mist of seeking space, a rayless region swallowed in voices southeast, that seemed unnamed, unbodied, and unhoused, a swaddled, visionless, and formless mind asked for a body to translate its soul. Its prayer denied it. It fumbled after thought. As yet not power to think, hardly to live, it opened into a weird and pygmy world where this unhappy magic had its source. On dim confines where life and matter meet, he wandered among things half seen, half guessed, pursued by ungrasped beginnings and lost ends. Their life was born, but died before it could live. There was no solid ground, no constant draft, only some flame of mindless will, and will had power. Himself was dim to himself, half felt, obscure.
as if in a struggle of the void to be in strange domains where all was living sense, but mastering thought was not nor cause nor rule. Only a crude child heart cried for toys of bliss, mind flickered, a disordered infant glow, and random shapeless energies drove towards form and took each wishfire for a guiding sun, and took each wishfire for a guiding sun. धन्यवाद बापा आम एत जाए नीरव ध्यान करते प्रभुंर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आमर परवर्ती कार्यक्रम चलतु प्रभु मां चरण कमल एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम प्रभु मां चरण कमल एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम कोरापुट सुनाबेड़ू आमर अति प्रिय अमिता आपा को अनुरोध करवा। अपा एक भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरण कमल आपण निवेदन करंतु। अपा तुम्हारी आशीष तुम्हारी परसे, तुम्हारी आशीष तुम्हारी परसे, जाए सब दुख भूली, ये जीवन सीना भल लगे मोते, तुम्हें माँ बोली, ए जीवन सीना भल लगे मोते, तुम्हें माँ बोली, तुम्हारी आशीष तुम्हारी परसे, तुम्हारी आशीष तुम्हारी परसे, जाए सब दुख भूली, ए जीवन सीना भल लगे मोते, तुम्हें माँ बोली, तुम्हें माँ बोली, तुम्हें जदि हुआ करुण सागर, विश्वासर नदी होई, बही जीवी सदा तुमरी कोଳରେ, आसरा लभिबा पाई, दूरे गले भी गोड़ाउथिबी माँ, दूरे गले भी गोड़ाउथिबी माँ, झुरिबी तुमको खाली, ए जीवन सीना भल लगे मोते, तुम्हें माँ बोली, तुम्हें माँ बोली, कुमुद के बेबी निराश हुए ना, हजी गले निशाकर, पंकजिनी हसे बहुदौहाड़े, लुचि गले दिवाकर, अगतिर गति तुम्हें बोली माँ, अगतिर गति तुम्हें बोली माँ, सत्य पथे जाए चली, ए जीवन सीना भल लगे मोते, तुम्हें माँ बोली, तुम्हारी आशीष तुम्हारी परसे, तुम्हारी आशीष तुम्हारी परसे, जाए सब दुख भूली, ए जीवन सीना भल लगे मोते,
তুমি মাছ বলি, তুমি মাছ বলি, তুমি মাছ বলি, তুমি মাছ বলি। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ସୁନ୍ଦର ବନ୍ଦନାଟି ଆପଣ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ବନ୍ଦନାଟି ଥିଲା। ସେ ବନ୍ଦନାଟିର ଭାବ ବହୁତ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ମା ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ସବୁ କିଛି ମାନେ ସବୁ ଟିକେ କାହିଁ ଜୀବନ ଅଛି, ଏ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ରାହା ଅଛି, ସାହା ଅଛି, ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସେହି ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ, ଯୋଗ ସମ୍ମାନର ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବ୍ରତୀ ହେବା। ଆମକୁ ତ ବ୍ରତୀ କରାଉଛନ୍ତି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ। ଆମେ ଏ ଯାବତ ଅଛେ ଚାପ୍ଟର 16 ପାର୍ଟ 2 ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଅଛି ଏକତ୍ବ, ୱାନନେସ୍। ସାଧକର କିପରି ସବୁରି ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ, ଏକତ୍ବ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ସେଇ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ, ସେଇ ଭଗବାନ ସବୁରି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିବ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବ, ତାରି ଉପରେ ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ତାର ତରିକା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ବତେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝଉଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ ବରଗଡ଼। ଭାଇ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ସହିତ ପୁନଃ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର 16ଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଏକତ୍ବ ବା ୱାନନେସ୍, ଏହାର ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଇଂରାଜୀ ବହିର 420 ର ଶେଷ ଭାଗ, ପ୍ରାୟ ଏ ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ଆଡକୁ ଆମେ ଆସିଗଲେଣି। ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫ, ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରମର୍ମ ଯାହା ଆମେ କାଲି ଅଧ୍ୟୟନ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଯାହାର ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା, ଏହାର ଅସଲ ସିଦ୍ଧିଟି କଣ, ଅସଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଅସଲ ସିଦ୍ଧି। ପୂର୍ଣ୍ଣଯୋଗର ସାରଟା କଣ, ଏ କଥା ପ୍ରଭୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସାର ହେଉଛି ଏକତ୍ବ। କାହା ସହିତ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କ ସହିତ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯିଏକି এই ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ, এই ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ମୂଳ ଆଧାର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ବ। ସେ ଏକତ୍ବ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ମାନେ ଗୁଣଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ଗୁଣ ଅଣାକାର ଏବଂ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା, ଷ୍ଟାଟସ୍, ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଅଚଳାବସ୍ଥା।
ମାନେ ଅଚଳ ବ୍ରହ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେ ଅଚଳାବସ୍ଥା ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା, ନିର୍ଗୁଣା ବା ଗୁଣାତୀତ ଅବସ୍ଥା, ଏ ସହିତ ଏକତ୍ୱ, ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିଗ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗ ସହିତ ଏକତ୍ୱ। କ୍ରିୟାତ୍ମକ ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଲ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ସ, ତାଙ୍କର ସକଳ ପ୍ରକାଶ ମାନେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ, ମାନେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଏକତ୍ୱ ନାହିଁ, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ୍ୱ ସହିତ ଏକତ୍ୱ, ଏକତ୍ୱ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଏବଂ ବହୁତ୍ୱ ସହିତ ଏକତ୍ୱ, এই ଉଭୟଟା ହିଁ ଆମର କାମ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ। ଏବଂ এইটা ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଆଧାର। To make that vision of oneness real to the consciousness, ସେ ଏକତ୍ୱର ବୋଧଟିକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ଭାବରେ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଚେତନାରେ ଉତାରିବାଟା ବା ନିଜେ ସେଟା ହୋଇ ଉଠିବା, ନିଜେ ଆମର ଅନ୍ତର୍ଚେତନାରେ ଆମେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସେଇ ଅଚଳାବସ୍ଥା ବା ସ୍ଥିରାବସ୍ଥା ଏବଂ ସକ୍ରିୟାବସ୍ଥା ଉଭୟ ସହିତ ଏକତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଯେତେବେଳେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହେଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। To become that by merging the sense of separate individuality in the sense of unity, ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ଲୁଣ ପିତୁଳାଟିଏ ମିଶିଗଲା ଭଳି ମିଶିଯିବ। ଏବଂ କାହା ସହିତ ସେ ମିଶିବ? with the being and with all beings, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ପରମ ସତ୍ତା ଏବଂ ସକଳ ସତ୍ତା, ଯାହାକି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଦୁଇଟି ଦିଗ ବା ଦୁଇଟି ବିଭାଗ, ଟୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟସ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ବା ନିଜର ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧଟିକୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲୀନ କରିଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ସିଦ୍ଧି। ଇଫେକ୍ଚୁଏସନ ବୋଲି କହିଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ସିଦ୍ଧି ଇନ୍ ଦି ଯୋଗ ଅଫ୍ ନଲେଜ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଟୁ ଲିଭ୍, think, feel, will and act in that sense of unity is its effectuation. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ଏକତ୍ୱର ଚେତନାରେ ରହି ଏକତ୍ୱର ଚେତନାରେ ବଞ୍ଚିବା, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ସବୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଆମର ସବୁ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିକରି କରିବା, ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଅନୁଭବ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସକଳ କର୍ମ ସେଇ ଚେତନାରେ ରହିକରି କରିବା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର এই ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଚରମ ସିଦ୍ଧି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଓ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ସିଦ୍ଧି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, to live, think, feel, will and act in that sense of unity is its effectuation in the individual being and in the individual life. ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ এই ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବୋଧ, এই ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାର ଆମର ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି ଯେ ଆମେ এই ବ୍ୟକ୍ତିଗତତାର ଅନୁଭବ, এই ପୃଥକତ୍ୱର ଅନୁଭବଟିକୁ ସେ ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବ ଭିତରେ ହଜେଇ ଦେବା
ଏବଂ ସେଇ ଚେତନା ରହିକରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୋଧରେ ରହିକରି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ବୋଧ ରହିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। This realization of oneness and this practice of oneness in difference is the whole of the yoga. ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ଏକତ୍ୱର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ଯାବତୀୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତଥାପି ସେ ଏକତ୍ୱର ହିଁ ଅନୁଶୀଳନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୋଗର ସମଗ୍ର ଭୂମି ଉପରେ ତାରି ପରିଚାୟକ। ଏଇଟା ହିଁ ଯୋଗ। ଯେଉଁ ମା ବହିରେ ପ୍ରଭୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ମନେ ରଖ ଭାଗବତ କର୍ମ ଓ ଭାଗବତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିମିତ୍ତ ତୁମକୁ ତୁମର ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଭାଗବତ କର୍ମ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ଯାହାର ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ଜୀବନ ଦିଆହେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ପୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ସିଦ୍ଧିରେ ଆମର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା। ପୃଥକତ୍ୱ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେ ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆସ୍ପୃହା କରିବା। ଆମର ସଂକଳ୍ପ, ଆମର ଆସ୍ପୃହା ଯଦି ଯଥାର୍ଥ ହେଇଥାଏ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଦୃଢ଼ ଥାଏ, ଆମର ନିଷ୍ଠା ଯଦି ଅଟଳ ଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଆମର ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ, ତାହେଲେ ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଭୂତିଟି ଦିନେ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫକୁ ଯିବା, ଚତୁର୍ଥ ପାରାଗ୍ରାଫ, 420 ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ଧାଡି। Satchidananda is one in himself in whatever status or whatever plane of existence. We have therefore to make that the basis of all effectuation, whether of consciousness or force or being, whether of knowledge or will or delight. Satchidananda ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଏକମେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ, ଯେକୌଣସି ଭୂମିରେ, ଚେତନାର ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ସେ ରହିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ହିଁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆମର ଧାରଣା କଣ ନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ ପ୍ରାଣ ଅନ୍ନମୟତାର ଅଜ୍ଞାନମୟ ଜଗତ, ତ୍ରିଧା ଜଗତ, ତାର ଉପରେ ଅତିମାନସ ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ ଏବଂ ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ। ମାନେ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ସନ ନାହିଁ, କନେକ୍ଟିଭିଟି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଚେତନାରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ଧାରଣା ନେଇକରି ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥାଉ ବା ଯୋଗକୁ ଆମେ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତନାରେ ବାସ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଆବୃତ, ସେଇଠି ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ସେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକମେବ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ସେ ବହୁ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ। ସେ ଏକତ୍ୱର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣାତୀତ ଏକତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ସବୁ ବିବିଧତା, ଏଇ ସବୁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଛାୟା ତୁଲ୍ୟ।
ଯେମିତି ପାଣିର ଫୋଟକା ଭଳି, ଯାହାର କି କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ମହତ୍ୱ ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ଆଭାସ, କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାଣୀରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଏକତ୍ୱକୁ ହିଁ ଆମର ଯୋଗ ସାଧନାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ବୋଲି ମନେ କରିବା। We have therefore to make that the basis of all effectuation, whether of consciousness or force, or being, whether of knowledge or will or delight। ତେଣୁ ଚେତନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ଅଥବା ସାମର୍ଥ୍ୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଜ୍ଞାନର କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ଇଚ୍ଛା ବା ସଂକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ବା ଆନନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବକୁ ହିଁ ଆମେ ଆମର ସକଳ ସିଦ୍ଧିର ଭିତ୍ତି କରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବା। ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏକ ହେଇଯିବ। ସେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ପରମ ଜ୍ଞାନ, ଆମର ତ ଖଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନ, ଅତି ସୀମିତ, ତୁଚ୍ଛ, କ୍ଷୀଣ। সেই ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏକତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ସହିତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକଳ୍ପ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହା ସଂକଳ୍ପ ସେଟା ମୋର ସଂକଳ୍ପ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ସେଟା ମୋର ଜ୍ଞାନ ହଉ, ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଆନନ୍ଦ ଚେତନା ତା ସହିତ ମିଳିତ ହେଇଯାଏ। সেই ପରମ ଆନନ୍ଦ ହିଁ ମୋର କାମ୍ୟ ବା ମୋର ଅନୁଭବର ଯୋଗ୍ୟ। এই ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆମର ସଦା ସର୍ବଦା ଚେତନାର ସମ୍ମୁଖ ରହିଥିବା ଦରକାର। କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ଚରମ ସିଦ୍ଧି ଯୋଉଟା ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯୋଗ ସାଧନାର, ଯୋଉ ଦିଗରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। We have, as you have seen, to live in the consciousness of the absolute transcendent and of the absolute manifested in all relations, impersonal and manifest as all personalities, beyond all qualities, and reach in the infinite quality. A silence out of which eternal world creates a divine calm and peace, possessing itself in infinite joy and activity। ଦେଖନ୍ତୁ, କୌଣସି ଦିଗକୁ ପ୍ରଭୁ ବାଦ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ବିବିଧତା ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ଅପ୍ରକାଶ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ସକଳ ଦିଗକୁ ସେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେଉଁ ଚେତନା? ଅଫ୍ ଦି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରାନ୍ସେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ପରମ ପରାତ୍ପର ଚେତନା, ଗୁଣାତୀତ, ସେ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷଙ୍କର ଚେତନାରେ ବାସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାବତୀୟ ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ରଖିଥିବା ସେ ପରମ ନିର୍ବିଶେଷଙ୍କ ଚେତନାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଚରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିଶ୍ୱାତୀତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ଯେମିତି ଆମେ ଏକତ୍ୱର ଅନୁଭବ କରିବା, ସେହିପରି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେଡ ପରମଙ୍କର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଦେଲେ, absolute transcendent and absolute manifested। সকল সম্বন্ধ ମଧ୍ୟରେ all relations, impersonal and manifest as all personalities। ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନୈର୍ବକ୍ତିକ ବିଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି সকଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଯାବତୀୟ ପରିପ୍ରକାଶ।
निर्व्यक्तिक निर्विशेष तथा सकल व्यक्ति रूपे प्रकाशित होइथिबा निर्विशेषंकर चेतना मध्यरे आमको बास करियो पड़िबो, विचरण करबा को पड़िबो। बियॉन्ड ऑल क्वालिटीज एंड रीच इन इनफाइनाइट क्वालिटी। देखंतु दुईटा वैपरीत्य जोटा को मिसई देले हेइबो समग्र परम ब्रह्म। ए दुईटा को मिसई देले आ किछि बाद रहिबो नाही। जेमती गणित रे से सेट तत्व रे गोटे सेट जहा कि सीमाबद्ध आ तार बाहर जहा रहिला बियॉन्ड दैट सेट, से दुईटा को मिसई देले ए समग्र सृष्टि। ठीक सेमिति प्रकाशित जो विश्वर महांड एटा होची ब्रह्मंकर गोटे एस्पेक्ट। यार बाहर जहा रहिला अर्थात इम्पर्सनल एस्पेक्ट, गुणातीत अवस्था, निर्व्यक्तिक अवस्था। এই উভয় অবস্থারে ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ବାସ କରିବା। A silence out of which the eternal world creates, ସେ ନିରବତା, ଶାଶ୍ୱତ ନିରବତା ଯାହା ଭିତରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଶବ୍ଦ ଏଇ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। A divine calm and peace possessing itself in infinite joy and activity, जो दिव्य प्रशांति एवं निष्पन्दता आपना को अंतहीन आनंद तथा क्रियाशीलता मध्य धारण कर रखिछि, उभय रूप अवस्थित से परम निर्विशेषंक चेतना मध्य आमको विचरण करने को हब। दिव्य प्रशांति मध्यरु दिव्य शाश्वत निरवता मध्यरु ए जगतर सृष्टि, से शाश्वत निरवता भीतर मध्य आमे बास करिबा। एणे ए क्रियाशील सृष्टि रो अंतहीन आनंद मध्यरे आमे बास करिबा। केवल निरवतारे आनंदमय ब्रह्मंग सहित एकत्व प्राप्ति हेले चलिबो नाही, जहा पुरातन योगी माने करथले। एटा तो गोटे स्वार्थपर मनोभाव हो गला ना। मु केवल निरवतार आनंद नेबी, परम आनंदंकर से निरव निश्चल ब्रह्म से अवस्था रे मु बास करी। किंतु भगवान तो सक्रिय जगत मध्य प्रकाशित होइछन्ति। तांकर से दिगटी को मु छाड़देवी किपरि बा छाड़देवार अधिकार मोर अछि कि? परम प्रभु को बोधे से प्रश्न आंदोलित करिछि। ब्रह्मंकर एडे सुंदर लीला ताकू अग्राह्य कर देबार बा ताकू प्रत्याख्यान कर देबार अधिकार मते देला कि? यदि सेमते हिथांता ताले भगवान सृष्टि रचना करथांते काहेकि? खोद मोर अस्तित्व प्रमाण करुची जे जो अभिव्यक्ति भगवान जो मैनिफेस्टेशन मोर सृष्टिर कारण ताकू ही मुझे प्रत्याख्यान करदेवी। अर्थात मु मोर निजर अस्तित्व को प्रत्याख्यान करुची बा अस्वीकार करुची। जे ताकू मु अस्वीकार करी, भगवान जदि ए प्रकाश को अस्वीकार करथांते, तांकर जो डिजायर टू मैनिफेस्ट, जे ताको डिजायर कहा जाए आम भाषा रे, तांकर जो दिव्य संकल्प जात हला एकोहम बहुश्याम, सेरा ही न थांता ताहले तो ए सृष्टि प्रश्न उठी न थांता। और आम समस्तंकर ये जो योग साधना बाहुड़ा यात्रा प्रासंगिकता कौन से न था, सीटे आमे कोड थांतु जे साधनार प्रश्न उठी था। जेहेतु
ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାଶମାନ ଜଗତ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାଟା ଉଚିତ ହବ କି? ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେବାଟା ଉଚିତ ହବ କି? ନା ବରଂ ସେଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକତ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ସେଇଟା ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। We have to find him, knowing all, sanctioning all, governing all, containing, upholding and informing all as the Purusha. ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ଜଗତରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା କିପରି? ନା ସେ ହିଁ ସେ ଏକମେବ ବ୍ରହ୍ମ, ଯେ କି ସର୍ବଜ୍ଞାତା, ସର୍ବ ଅନୁମୋଦନ କର୍ତ୍ତା। ସେ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି, ସେ ହଁ ନ କହିଲେ କିଛି ସମ୍ଭବ ହବ ନାହିଁ। ପୁରୁଷ ସେଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କର, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ସକଳ ଜ୍ଞାନର ସେ ଆଧାର, ସବୁଥିରେ ସମ୍ମତି ଦିଅନ୍ତି, ସବୁକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି ବା ଶାସନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ସବୁ କିଛିକୁ ଧାରଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟେନିଂ ଅଲ୍, ଅପହୋଲ୍ଡିଂ ଅଲ୍, ସବୁ କିଛିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟେନିଂ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜ ଭିତରେ ସବୁକୁ ଧାରଣ କରିବା। ଅପହୋଲ୍ଡିଂ ର ଅର୍ଥ ହେଲା ସପୋର୍ଟ ଦେବା, ଗୋଟେ ଆଧାର ଦେବା। ଆଧାର ନ ରହିଲେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ତିଷ୍ଠିବ କେମିତି? ପଡିଯିବ ତଳକୁ ବା ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଧାର ଦରକାର ସେଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରେରଣାଦାତା ରୂପରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ ସେସବୁ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଇକରି କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ କଣ? ସାଧାରଣ ମାନସିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ଭଗବତ ପ୍ରେରଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଭୁଲ ହବା କଥା ନୁହେଁ? କେମିତି ହଉଛି? ସବୁ କେମିତି ହଉଛି? ଏତେ ସବୁ ଅସଙ୍ଗତ ଆଚରଣ କେମିତି ହଉଛି? ତାର ସରଳ ଉତ୍ତର ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ତ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଟି ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହନ୍ତି, ପରିଷ୍କାର ନୁହନ୍ତି। ଯେମିତି ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଦେଇକରି ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତୁ ଦେଇକରି ଆଲୋକ ରଶ୍ମି ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ସେଟା ବିକୃତ ହେଇଯାଏ, ଆଲୋକର ତେଜ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ତାର ପରିବାହୀ ବା ମାଧ୍ୟମଟା ଯଦି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆଲୋକ ଏତେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଯେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆଲୋକ ଯାଉନାହିଁ ସେପଟକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର। ଆମର ଚେତନାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ଆଲୋକର ଯେଉଁ ପ୍ରତିସରଣ ସେଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ଚେତନାର ଶୁଦ୍ଧତା ବା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅନୁସାରେ ଆଲୋକ ରଶ୍ମି କମ ବା ବେଶୀ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ବା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ କିଛି ଅଭାବ ନାହିଁ ବା ତ୍ରୁଟି ନାହିଁ। ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେ ପରିବାହିତାରେ, ମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଏଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଇକରି ଯେତେବେଳେ ଭଗବତ ପ୍ରେରଣା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସେଟା ଏତେ ବିକୃତ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ସେଟା ତାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସୁଖ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଦୁଃଖ,
ଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଦିବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ସଙ୍ଗତି ଜାଗାରେ ଅସଙ୍ଗତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛି, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଏ ତାରତମ୍ୟର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଲୀଳା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶିଶୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବା କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ଆଚରଣ କରିଦେଲେ ବୟସ୍କ ମାନେ ବା ବାପା ମା ମାନେ ବା ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମାନେ ତାକୁ ଯେମିତି ହସିକିରି ଉଡେଇ ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ତାହାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଶିଶୁଟେ ପାଇଁ ଏହାର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ। ତାର ଘୋଡାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବା ହାତୀଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଖେଳଣାଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କେମିତି ତାକୁ ସେ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ସେଟା ହଉଛି ତାର ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ ସଂକଟ ବା ଚିନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବୟସ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛା ପିଲା ଖେଳ। ଠିକ ସେହିପରି ଆମର ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅସଙ୍ଗତି ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ସେଟା ଭଗବାନ ପାଇଁ ପିଲା ଖେଳ। ତେଣୁ ସେ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧାର, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଘଟଣାବଳୀ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁପରିକଳ୍ପିତ ଏବଂ ସୁଅଭିନୀତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ। ଆମେ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ এই ସୃଷ୍ଟିକୁ ବିବେଚନା କରିବା, ତା ପ୍ରତି ଆମର ଏଇଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। all informing all as the ପୁରୁଷ, ଏଇଟା ପୁରୁଷଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ and at the same time executing all knowledge, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଫୋର୍ସ ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ରିକ୍ସ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରନ୍ତି ବା ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି। Executing all knowledge, will and formation as ପ୍ରକୃତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ରୂପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କର ଚେତନାର ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ଅଂଶ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି। ଆମକୁ ଉଭୟ ସହିତ ଏକତ୍ର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡିବ, କେବଳ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଉଭୟର ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ। We have to see him as one existence. ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥିବା ସେ ଏକ ପରମ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ପରମ ସତ୍ତା ବୋଲି ଜାଣିବା। being gathered in himself, being gathered in itself and being displayed in all existence. ଗୁଣାତୀତ ରୂପରେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ସଂଗୃହୀତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସକ୍ରିୟ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇକରି ବା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। ସକଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକଟ କରି ରଖିଥିବା ସେ ପରମ ସତ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବା। As one consciousness concentrated in the unity of its existence, extended in universal nature and many centered in innumerable beings. ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିରେ, କେବଳ ସିଏ ହିଁ ଏଭଳି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ଦିଗ ସବୁବେଳେ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି, ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି।
अपना अस्तित्व मध्य एकत्वटी मध्य केन्द्रीभूत हो रही से एकमेव चेतना ये केन्द्रीभूत हो रही संगृहित होकर प्रकाशित नुहति पुणी विश्व प्रकृति मध्य आपना को संप्रसारित कर दे अगणित सत्तांकर अनेक केन्द्र अवस्थित थिबा से चेतना जेते सबु जीव अछंती एपरिक निर्जीव भितर मध्य आत्मसत्ता रूप से विद्यमान समस्तंकर चेतनार केन्द्र से अवस्थित जेमती सहस्र घट मध्य तार अंतर्गत जलराशि चंद्रंकर प्रतिबिंब देखा जाए एक ही चंद्र किंतु सहस्र प्रतिबिंब असंख्य प्रतिबिंब सेहीपरि तांकर प्रत्येकटी प्रकाश भितरे मेनी सेंटर्ड होकर से रही वन फोर्स static in its repose of self-gathered consciousness and dynamic in its activity of extended consciousness. से कथा को पुनर्बार भिन्न भाषा अभिव्यक्त करुछन्ति प्रभु। आत्मसंगृहित चेतनार अपना विश्रांति स्थितिशील हो रही परम सामर्थ्य पुणी संप्रसारित चेतनार आपणार क्रियारे गतिशील हो रही सामर्थ्य बोली मध्य जानिबा स्थितिशीलता मध्य भी सही एवं गतिशीलतार मध्य सही से एक ही ब्रह्म वन डिलाइट ब्लिसफुली अवेयर ऑफ इट्स फीचरलेस इंफिनिटी से एकमेव आनंदमय ब्रह्म जे कि निजर रूपहीन अनंतता मध्य आनंदित भाव सचेतन आपणार लक्षण रहित अनंतता मध्य संबित संपन्न रही परम आनंद से तांकर जो स्थिर अचल दिग पुणी सकल लक्षण सकल सामर्थ्य तथा सकल रूपायन को प्रसन्न भाव रे केवल आपना बोली संबित संपन्न हो रही आनंद बोली मध्य जानिबा blissfully aware of all feature and force and forms as itself. सकल रूप सकल शक्ति एवं सकल गुण से रूपरे अनंत रूपरे अभिव्यक्त होइथिबा से परम आनंद आमे तांकु सही एक सृजनशील ज्ञान और सर्वनियामक परम इच्छा बोली जानिबा वन क्रिएटिव नॉलेज एंड गवर्निंग विल सुपरमेंटल ओरिजिनेटिव एंड डिटर्मिनेटिव ऑफ ऑल माइंड्स लाइफ्स एंड बॉडीज से सर्वनियामक परम इच्छा जे कि सकल मन सकल प्राण तथा सकल शरीर को जन्म देइछन्ति से गुड़िक नियंत्रण करुछन्ति से अतिमान सतत्व रूप से अवस्थित होइछन्ति वन माइंड कंटेनिंग ऑल मेंटल बीइंग्स से ही एक ही मनोमय पुरुष मनोमय सत्ता बा परम मन जे कि जीवनधारी सकल प्राणी भितर क्रियाशील होइथिबा एवं सेमानंकर प्राणगत समस्त क्रिया को जन्म दउथबा से परम प्राण बोली जानिबा
one force এটা গলা one mind containing all mental beings ସେ କହିଁ ପରମ ମନ ଯେ କି ନିଜ ଭିତରେ ସକଳ ମନମୟ ସତ୍ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରନ୍ତି and constituting all their mental activities ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ସବୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ସେ ପରମ ମନମୟ ସତ୍ତା ସେ ହିଁ ଆମର ଯାବତୀୟ ମାନସିକ କ୍ରିୟାବଳୀର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଏବଂ ମୂଳ ଆଧାର ଆମର ସବୁ ମାନସିକ କ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବୋଲି one life active in all living beings ସେ ଏକ ହିଁ ପ୍ରାଣମୟ ସତ୍ତା ଯେ କି ସକଳ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତାଙ୍କ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି and generative of their vital activities ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣିକ କ୍ରିୟାବଳୀର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ସ one substance constituting all forms and objects as the visible and sensible mold in which mind and life manifest and act just as one pure existence is that ether in which all conscious force and delight exist unified and find themselves variously সেই ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାହ୍ୟ ରୂପାୟନ ହିସାବରେ ସକଳ ରୂପ ତଥା ବସ୍ତୁକୁ ରୂପାୟିତ କରି ରଖିଥିବା ସେଇ ଏକ ହିଁ ମୂଳ ଉପାଦାନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଯାହା ମଧ୍ୟରେ କି ମନ ତଥା ପ୍ରାଣ ଆପଣାକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟୋମଟି ମଧ୍ୟରେ ସେ ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ତା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହେଉଛି one substance ସେ ହିଁ ଏକ ହିଁ ମୂଳ ଉପାଦାନ ଯାହାଙ୍କ ଠାରୁ ସକଳ ରୂପ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛନ୍ତି for these are the 7 principles of the manifest being of ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ କାରଣ ଏଇଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପରମ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ସତ୍ତାର 7ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ଅବସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଏହି 7ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛନ୍ତି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏବଂ ସେ ପରାର୍ଥ ଏବଂ ଅପରାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗକାରୀ ସେତୁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ଏହି 7ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ରୂପରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆମର ଅଧ୍ୟୟନ ଜାରି ରଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି ବନ୍ଦେ ମାତର ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ସରିଲା ଭାଇଙ୍କର ଆପଣ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ନେଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ ଜଏନ୍ କରିପାରିଲିନି ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ତ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଭାଇଙ୍କର ସବୁବେଳେ ତ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଆସି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧନକୁ କିପରି ଅଗ୍ରଗତି କରାଯିବ ସେ ଦିଗରେ ତ ଯୋଗ ସମ୍ମାନର ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛେ ଗ୍ରାଟିଚ୍ୟୁଡ ଏଟ୍ ଦି ଲୋଟସ୍ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ଡିଭାଇନ୍ ମଦର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛେ କିଛି ସମୟ ମାଙ୍କର ନାମ ଜପ ସହିତ ମା 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 ମା
आज कार्यक्रम उपस्थित रही समस्त भाई बापा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को एठी आम विरति घोषणा कले कार्यक्रम ओभर समस्त मा 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 मा